اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ اسپین میں امریکی طیاروں پر یعنی امریکی فلائٹس پر فضائی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی اسپین نے امریکہ پر پابندی لگا دیا۔ امریکی اڈوں کے استعمال سے انکار کے بعد انہوں نے یہ سخت قدم اٹھایا، اور اسپین نے اس جنگ کو، کون سی جنگ؟ یعنی جو اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسپین نے اس جنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ اسپین کی جرأت کو سلام، اسپین کی ہمت کو سلام، اور ان اسلامی ملکوں کی بزدلی پر تھو جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ امریکہ تو ظالم ہے، اسرائیل تو آتنکوادی ہے، یہ کہہ نہیں پا رہے، ان پر ہم تھوکتے ہیں۔ یہ اسپین جیسے اور جن ملکوں کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، ان کافر ملکوں کو سلام کہ وہ ظلم کو ظلم کہہ رہے ہیں اور ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو اسپین نے بڑی بہادری دکھاتے ہوئے امریکہ کے پلینز پر فضائی پابندی لگا دی ہے، اور امریکی اڈوں کے استعمال سے انکار کے بعد انہوں نے یہ سخت قدم اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو جنگ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی دن اسپین نے کہہ دیا تھا کہ اسپین کے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایران کے خلاف کسی بھی جنگی کارروائی کی ہم اجازت دیں گے۔ انہوں نے اس جنگ کو غیر قانونی اور شدید ناانصافی قرار دیا ہے۔ ایکچوئل میں آپ دیکھیں کہ امریکہ، اسرائیل یہ گنڈے ہیں، اچھا گنڈا گردی کر رہے کہ آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کو اٹھا دے رہے ہیں، آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ پر جا کر بمباری کر دے رہے ہیں، یعنی آپ گنڈے ہیں، آپ دنیا کی پولیس ہیں۔ اچھا آپ کو ایٹم بم بنانے کی آپ کو پرمیشن ہے، آپ بنا سکتے ہیں، دنیا کو تباہ کرنے کا پلان آپ بنا سکتے ہیں، لیکن دوسرا ملک اپنے ڈیفنس اور اپنے دفاع کے لیے وہ ایٹمی پلان نہیں بنا سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اسپین نے کہا کہ یہ بالکل ظلم ہے اور ناانصافی ہے، ہر ملک کو اپنے ڈیفنس، اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے حیفا میں ایک علاقہ ہے، بڑا شہر ہے، اور وہاں پر تیل ریفائنری ہے اسرائیل کی، تو ایران نے اسرائیل کے اس حیفا میں تیل ریفائنری پر حملہ کر دیا۔ جی ہاں، اس ریفائنری سے دھواں اٹھتا دکھائی گیا ہے، جانی نقصان کی تو کوئی اطلاع نہیں ہے، مگر بڑا حملہ کر کے ایران نے زبردست انداز میں اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، اور ایران لگاتار ٹھوکے جا رہا ہے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ ابھی تک کے جو ہتھیار ایران نے استعمال کیا تھا وہ سب پرانے برسوں جو زنگ کھا چکے تھے ان ہتھیاروں کو استعمال کیا تھا۔ ابھی تو ایران کی نئی کھیپ، جدید ٹیکنالوجی دیکھ کر دنیا حیران ہے، اور وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی استعمال کرنا، وہ بم، وہ میزائلز داغنا ابھی باقی ہے، اور ایران کسی حال میں رکنے کو، تھمنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ایران کو پاکستان ثالثی بن کر اس جنگ کو روکنے کے لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایران نے پاکستان کی ثالثی کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم کسی ثالثی مذاکرات میں شریک نہیں اور شریک نہیں ہوگے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں ایک خبر تو خود امریکہ سے نکل کر آ رہی ہے کہ امریکہ کے تقریباً تمام شہروں میں زوردار انداز میں اب ٹرمپ کے خلاف امریکی سول سٹیزنز زوردار انداز میں احتجاج آندولن کر رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ کو سنکی اور ہٹلر قرار دے رہے ہیں، اور ٹرمپ کی وجہ سے وہ مان رہے ہیں کہ ٹرمپ پورے امریکہ کو آگ میں جھونک رہا ہے، اور
उधर से यहूदी लॉबी भी ट्रम्प के खिलाफ मैदान में उतरी है कि ट्रम्प हमको तबाह करने पर तुला हुआ है। तो खबरें आ रही है कि अमेरिका के तकरीबन तमाम शहरों में हजारों लाखों की तादाद में अमेरिकन सिविल सिटीजन्स रास्तों पर उतर चुके हैं और वो ट्रम्प के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही है कि ट्रम्प को इस्तीफे पर मजबूर किया जा रहा है और हो सकता है कि ट्रम्प इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्रम्प के सनकीपन की वजह से इस वक्त अमेरिका भी खतरे में पड़ गया, इजराइल भी खतरे में पड़ गया और इजराइल की वजह से ट्रम्प खतरे में पड़ गया और पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो ट्रम्प से यह डिमांड किया है कि ईरान जंग का असल मकसद तुम वाज़ेह करो, क्लियर करो। एक्चुअल में ईरान जंग का असल मकसद कि ईरान पर क्यों बमबारी कर रहा है, क्यों ईरान से जंग छेड़ा, ये असल मकसद कोई नहीं जानता। असल मकसद अब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा असल मकसद बताओ। असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका सुपर पावर रहना चाहता है, पुलिस बनकर रहना चाहता है और अमेरिका सबसे बड़ा गुंडा और आतंकी बनकर दुनिया को अपने हाथ में रखना चाहता है और पूरी दुनिया उसके सामने सरेंडर होने को तैयार है, मगर ईरान किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आइए नाज़रीन, एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एक अमेरिकी माहिर ने, बल्कि कई अमेरिकी माहिरीन ने यूएई को यानी दुबई, अबू धाबी, मुत्तहदा अरब इमारात को ईरान जंग के दरमियान खबरदार करते हुए ये बता दिया कि दुबई को उड़ा दिया जाएगा। यानी अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान 1 माह से ज्यादा जंग जारी रही और तनाज़ा अगर बढ़ा तो खलीज में एक अहम मुस्लिम मुल्क मुत्तहदा अरब इमारात के लिए फिर तबाहकुन नतीजे सामने आ सकते हैं। मारूफ अमरीकी माहिर इक्तिसादियात जेफरी सेक्स ने खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुत्तहदा अरब इमारात ने जारी इलाकाई तनाज़े में अपनी शमूलियत में इजाफा किया तो फिर उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। यानी अमरीकी माहिर ने कह दिया कि अगर दुबई अमेरिका और इजराइल के साथ देने में पीछे नहीं हटता है और आगे बढ़ता है तो फिर दुबई को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिकी माहिर ने तो यहां तक कह दिया कि दुबई को उड़ा दिया जा सकता है, यानी सफ़े हस्ती से दुबई को मिटा दिया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में, डायलॉग्स और बातचीत की आड़ में ईरान पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। ज़मीनी हमला। और आपको याद होगा कि अमेरिका तो नाजायज़ नुत्फ़ा है, इजराइल नाजायज़ नुत्फ़ा है और इनके यहाँ गद्दारी मशहूर है और गद्दारी को ये हुनर मानते हैं। उधर आयतुल्लाह खामेनी अभी टेबल पर ही थे, यानी मुज़ाकरात के टेबल पर थे, बातचीत का दौर था, अमन का दौर था कि इन्होंने बदमाशी करके हमला कर दिया और फिर जंग भड़क गई। और अभी भी खबरें आ रही है कि ईरान, अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात, डायलॉग और बातचीत की आड़ में ईरान पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, ईरान का बड़ा दावा है कि हम भी पूरी तैयारी में, और ज़मीनी हमला भी होता है तो ईरानी हुकूमत ने कहा कि हम पूरी तैयारी में और हम सख्त अंदाज में जवाब देंगे और वो दे रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे, अकेला ईरान कई मुल्कों से लड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान के हथियारों को लेकर, ईरान के पावर और ताकत को लेकर ये भी खबरें आ रही है कि इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के जो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटीज़ है उनमें घुसने की कोई भी मुल्क सलाहियत नहीं रखता। ईरान की ज़ेरे ज़मीन 200 फीट की गहराइयों पर आप हमला कर सकते हैं, 60 मीटर पर 200 तक के आप हमला कर सकते हैं। 500 मीटर ज़ेरे ज़मीन ईरान के मिसाइल सिटी है जहां पर दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंच सकता है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट